அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வாராந்த நம்முடைய திக்ரு ஸலவாத் மஜ்லிஸ் இடம்பெறுகிறது. அனைவரும் இணைந்து ஓதிக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتفى سيدنا حبيبنا شفيعنا ذخرنا فخرنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيته وأزواجه طاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه وتابعين وتابعي التابعين وأئمة المسلمين، ثم إلى روح سيدنا قطب الأقطاب فرد الأحباب محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا شيخنا قطب الهند غريبين واسطائه رسول خواجة معين الدين جشتي قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا سلطان العربين تاج الواصلين سيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا القطب الأكبر أبو الحسن علي بن الشاذلي قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا شاه نقشبندي محمد بهاء الدين قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطب المجيد فرد الوحيد شاه الحميد سيد عبد القادر ناهور الماني كبوري قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا نبينا أبي العباس بلية بن ملكان خليل عليه الصلاة والسلام، ثم إلى روح نبينا سيدنا إلياس عليه الصلاة والسلام، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطبنا خان صاحب الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا داود مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا طه مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا بخاري مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا خليل مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا فضيل مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا صحاب مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا محمد إسماعيل بغدادي قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا براق الدين ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا كتب سيدنا شيخ عثمان ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد القادر كيت الباب ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد الودود ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد الجبار ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا نينا محمد عليهم بابا ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا تسبيح مولانا ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا إسماعيل ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا أشرف ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا حسن بن عثمان المخدومي قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا رجب القادري قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا حسين بن حسين ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا شيخ محمد ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد الرحمن ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عناية الله ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا فقير محي الدين ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا أسكول ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا أبو الحسن جستي سرگر ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا جوخشا جستي قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد الواحد مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا زين مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا كلندر ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا سكندر ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد المجيد ناظم ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا بابا كوفي ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخ بدر الدين ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا طوان سنگولان ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا شيخنا ميرا مقام شهاب الدين ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا وشيخنا شيخ إسماعيل ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا وشيخنا زين العابدين ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا وشيخنا عبد المطلب ولي الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا محمد إسماعيل مجيد بالمربي قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا وشيخنا قطب الأقطاب السيد شاه عبد القادر حيدرآبادي قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا وشيخنا محمد صوفي قطاري قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا وشيخنا جلال الدين قطب الله قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا وشيخنا سيد عبد الرحمن مولانا قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا وشيخنا عبد الله العيدروس الأدني قدس الله سره العظيم، ثم إلى سيدنا وشيخنا وغوثنا وأستاذنا السيد حلاج المنصوري قدس الله سره العظيم. اللهم ارحم سيدنا وشيخنا عبد المجيد صوفي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم بأفضل ذكر لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا ومصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا ومصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا ومخلصا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا ومخلصا الله 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 هو حق 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 هو
هو حق 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 هو يا هو يا من 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 هو يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد يا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد يا من خزائن ملكه بقولك أمن فإن الخير عندك أجمع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد ما لي سوى فقيري إليك وسيلة بالافتقار إليك فقري يدفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد ولي سوى قريعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب نقرع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد ومن الذي يدعو واهتف باسمه إن كان فضلك أو فقيرك يمنع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد إن كان لا يرجوك إلا محسنا فالمذنب العاصي إلى من يرجع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد عشا لجودك أن تقنط عاصيا فالفضل واجزل والمواهب أوسع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد إذا لقد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا نتضرع يا ربنا يا ربنا يا ربنا
صل على النبي محمد وبحق من أحببته وبعثته وجبد دعوة من به يتشفع اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والتب بنا يا من إليه المرجع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا هو يا من لا إله إلا هو 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله
يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بحب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يحن إلى محمد ما زال في وله متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. مالي حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أضناه ثم به تألم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يشري شفيعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد مع الله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. مدفن سيدنا محمد طيب القرى بلد مفخم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وحيا الدجى زمن محمد حتى اشتقت قدم تبرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لما على بدنا محمد مولاه سلمه وكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة لي ونعم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت وارتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. من جاء ومن جانا محمد يوم الهوان به نحشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تصوى. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على السماء سما محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والدين ألغره محمد والكفر أبطله فهدى. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعمار سيدنا محمد جيب وستون من معوذ. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الإله على محمد والآل والصحب وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. واعف عنا يا كريم يا رحيم يا رحمن يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين يا قاضي الحاجات. اللهم اشف امراضنا يا شافي الاسقام. اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات. اللهم ثبت اقدامنا على طريقه اهل السنه والجماعه مع تربيه ما محبه اساتذتنا الكرام ومشايخنا العظام برحمتك الواسعه يا ارحم الراحمين. اللهم يسر لنا امورنا مع الراحه لقلوبنا وابداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقض حاجاتنا واشف أمراضنا واغفر ذنوبنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا نبي سلام عليكم يا صديق سلام عليكم يا عمر سلام عليكم يا عثمان سلام عليكم يا علي سلام عليكم يا حسن سلام عليكم يا حسين سلام عليكم فاطمة سلام عليكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மாஈன். அம்மா பஅத். கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்களே மற்றும் பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, புனித திக்ர் ஸலவாத் மஜ்லிஸை முடித்துவிட்டு வழமையாக சில உபதேசங்களை கேட்பது நம்முடைய வழக்கத்தில் உள்ளது. அந்த அடிப்படையில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா திக்ர் என்கின்ற இந்த வணக்கத்தை வணக்கங்களில் மிக சிறந்த வணக்கமாக, சகல வணக்கங்களிலும் வலியுறுத்தப்பட்ட வணக்கமாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஆக்கி தந்திருக்கிறான். நீங்கள் பாருங்கள், நாங்கள் தொழுகின்ற தொழுகையில் எல்லா நிலைகளிலும் எங்களுக்கு திக்ர் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. சுப்ஹானல்லாஹ்வாக இருக்கட்டும், அல்ஹம்துலில்லாஹ்வாக இருக்கட்டும், அல்லாஹு அக்பராக இருக்கட்டும், இந்த திக்ருகளை எல்லாம் எங்களுக்கு தொழுகையில் கூட நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் எங்களுக்கு மார்க்கமாக்கி இருக்கிறார்கள். தொழுகை முடிந்த பின்னாலும் ஒருவர் சுப்ஹானல்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹு அக்பர், லா இலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷரீக லஹ், லஹுல் முல்கு வலஹுல் ஹம்து யுஹ்யி வ யுமீத் பியதிஹில் கைர் வஹுவ அலா குல்லி ஷைஇன் கதீர் என்ற திக்ருகள், இது போன்ற இன்னும் பல ஓதல்களை, துஆக்களை எங்களுக்கு மார்க்கமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அன்றாட வாழ்வில் எது ஒன்று நடந்தாலும் ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் எங்களுக்கு திக்ர் கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது. எங்களுக்கு தும்மல் ஏற்பட்டாலும், நாங்கள் சாப்பிடுவதாக இருந்தாலும், சாப்பிட்டு முடிந்தாலும், உறக்கத்துக்கு சென்றாலும், உறக்கத்திலிருந்து எழுந்தாலும், எல்லா நிலைகளிலும் திக்ருகளை அல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் எங்களுக்கு மார்க்கமாக தந்திருக்கிறார்கள். இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், ஒரு மனிதனுடைய எல்லா நிலைகளிலும் ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய சாத்தியமான அமல் திக்ர். அவன் மலசலகூடத்தில் இருக்கின்ற நிலையை தவிர எல்லா நிலைகளிலும் ஒரு மனிதன் நாவினால் அல்லாஹுவை திக்ர் செய்ய வேண்டும். உதுகுருல்லாஹ திக்ரன் கசீரா, நீங்கள் அல்லாஹ்வை திக்ரன் கசீரா, அதிகமான திக்ராக திக்ர் செய்யுங்கள், அதிகமாக திக்ர் செய்யுங்கள். வஸப்பிஹுஹு புக்ரத்தம் வாசீலா, அவனை தஸ்பீஹ் செய்யுங்கள், காலையிலும் மாலையிலும் அவனை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள், தஸ்பீஹ் செய்து கொண்டே இருங்கள். அப்ப திக்ரை அல்லாஹு தஆலாவே குர்ஆனிலே எங்களுக்கு வலியுறுத்துகிறான். ஃபத்குரூனி, என்னை நீங்கள் திக்ர் செய்யுங்கள், அது குறுக்கும், உங்களை நானும் திக்ர் செய்கிறேன். என்னை நீங்கள் நினைவு கூர்ந்தால் உங்களையும் நான் நினைவு கூறுகிறேன் என்கின்ற அளவிற்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த திக்ரை தந்திருக்கிறான். இந்த திக்ரை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அமலுக்கும் இல்லாத ஒரு மேலான ஒரு சிறப்பு இந்த திக்ருக்கு இருக்கிறது. தொழுகை, தொழுகை நம்ம எப்படி தொழலாம்? உடலால் தான் தொழணும். யாராவது ஒருத்தர் எனக்கு ஞானம் வந்துட்டு நான் கல்பால தொழுகிறேன்னு சொல்லி சரி வருமா? சரி வராது. இந்த உலகத்திலே இறைநேசர்களில் மேன்மையானவர்கள் கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் என்பவர்கள். நபிமார்கள், சஹாபாக்கள், அடுத்து அவுலியாக்கள் என்கிற வரிசையில் சிரேஷ்டமானவர்கள் கௌசுனா முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்கள். மிகப்பெரும் ஞானி, மிகப்பெரும் இறைநேசர். ஒரு காலத்திலும் அவர்கள்
எந்த கட்டத்திலும் எனக்கு ஞானம் வந்துவிட்டது, அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கம் வந்துவிட்டது, எனக்கு உயர்வு கிடைத்து விட்டது, எனக்கு தொழுகை கடமை இல்லை என்றோ அல்லது எனக்கு உடலால் தொழுகை அவசியமில்லை, நான் கல்பால் தொழுகிறேன் என்றோ எந்த கட்டத்திலும் சொன்னது கிடையாது. எந்த ஒரு சஹாபியும் சொன்னது கிடையாது. ஏன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்கள் கூட சொன்னது கிடையாது. தொழுகை உடலால் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமை. ஒருவருக்கு நின்று தொழ முடியவில்லை என்றால் உட்கார்ந்து தொழ அனுமதி இருக்கிறது. அதற்கு இயலாத மிக பலகீனமானவராக இருக்கிறார் என்றால் சாய்ந்து கொண்டு தொழ அனுமதி இருக்கிறது. அது ஒரு விஷயம். கல்பால தொழுவர் என்று நேரடியாக யாருக்கும் அனுமதி இருக்குதா? இல்லை. நோன்பு, ஒருத்தர் நல்லா சாப்பிட்றார், சாப்பிட்டு போட்டு சொல்றார் நான் கல்பால நோன்பு பிடிக்கிறேன்னு சொல்றார். சரி வருமா? சரி வராது. ஜகாத் நிறைவேற்றி ஆகணும். யாராவது ஒருத்தர் ஹஜ்ஜி சொல்லுகிறார், நான் ஹஜ்ஜி செஞ்சிட்டேன்னு சொல்றார். எப்படி? நான் கல்பால ஹஜ்ஜி செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்றார். சரி வருமா? சரி வராது. எல்லா அமல்களும் ஒரு மனிதனுடைய உடலினால் வெளிரங்கமாகத்தான் அந்த அமல்கள் எங்களுக்கு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் திக்ர் என்கின்ற இந்த அமலை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கல்பை கொண்டு நாங்கள் நிலைநாட்டக்கூடிய அமலாக அல்லாஹு தஆலா ஆக்கியிருக்கிறான். ஒருத்தன் பேசாமல் இருப்பான், உதடு வாய் அசையாது, ஆனால் மௌனமாக இருப்பான். ஆனால் அவனுடைய கல்பு திக்ர் செய்ய முடியும். அவனுடைய கல்பினால் அல்லாஹ்வை அவன் திக்ர் செய்ய முடியும். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனிலே எங்களுக்கு அழகாக அதை சொல்லி காட்டுகிறான். அலா பிதிக்ரில்லாஹி தத்மஇன்னுல் குலூப். கல்புகள், இதயங்கள் அமைதி நிலை அடைவதென்பது அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்வதனால் தான் என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சொல்கிறான். அதனால் தான் இஸ்லாத்தை தரீக்காக்கள் என்கின்ற வழி பாதையில், தரீக்காக்கள் என்றால் என்ன? ஒரு மனிதனுடைய இதயத்தை பரிசுத்தப்படுத்துகின்ற அல்லது நஃப்ஸை தூய்மைப்படுத்துகின்ற பணியை செய்கின்ற ஒரு பாதைக்கு அல்லது பயணத்திற்கு தரீக்கா என்று சொல்லப்படும். இஸ்லாத்தினுடைய பேசிக் அதான். இஸ்லாத்தினுடைய பேசிக் அதான். பெயர் வேண்டுமானால் யாருக்கும் அபிப்பிராய பேதம் இருக்கலாம். தஸ்கியத்துன் நஃப்ஸ், அதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை. ஒரு ரசூலை அல்லாஹ் ஒரு சமுதாயத்துக்கு அனுப்பிவிட்டால் அந்த ரசூல் இறை தூதர் செய்கிற முதலாவது பணி யுஸக்கீஹிம், அவர்களை தஸ்கியத் பண்ணுவார். தஸ்கியத் பண்றனா என்ன? அவர்களுடைய கல்பை, அவர்களுடைய நஃப்ஸுகளை தூய்மையாக்குவார். ஏனால் நஃப்ஸ் என்பது மிக கெடுதிகளை நமக்கு தூண்டக்கூடியதாக இருக்கும். இன்ன நஃப்ஸ, நிச்சயமா நஃப்ஸ் என்பது அம்மாரத்துன் பிஸ்ஸூ, கெடுதிகளை மனிதனுக்கு ஏவக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும் நஃப்ஸ். இமாமுனா பூசீரி ரஹ்மஹுல்லாஹ் அன்னவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? வஹாலிஃபின் நஃப்ஸ வஷ்ஷைத்தான ஃபஅஸிஹிமா. உன்னுடைய நஃப்ஸுக்கும் ஷைத்தானுக்கும் நீ மாறு செய். ஏன் தெரியுமா? அது உன்னை தீயதன் பக்கம் கட்டளையிட்டு விடும், நல்லதை கட்டளையிட மாட்டாது. இப்ப நஃப்ஸ் தூய்மையாக்கப்பட்டு விட்டால், கல்பு பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு விட்டால், அதற்கு பின்னால் தான் அமல்கள் செல்லுபடியாகும். அப்படி இல்லாட்டி என்ன செய்யும்? நஃப்ஸ் சுத்தமாக்கல்ல, கல்பு சுத்தம் இல்லை. இப்ப நம்மளோட யார் இருப்பா? இந்த ரெண்டும் சரியாகாட்டியே நடக்கும். நஃப்ஸ் தஸ்கியத்து பண்ணப்படல, கல்பு தத்ஹீர் பரிசுத்தப்படுத்தப்படல என்றால் நம்மளோட யார் இருப்பார்? ஷைத்தான் இருப்பார். யார் இருப்பா? ஷைத்தான் நம்மளோடையே இருப்பான். அதனால்தான் சூஃபிகள் தமிழில் ஒரு அழகான பாடல் வரியை சொல்லுவார்கள்.
வேட்டை பெரிதென்றெண்ணி வெறிநாயை கைப்பிடித்து காட்டில் புகழாமோ கண்ணே ரஹ்மானே. வேட்டை பெரிதென்று நினைச்சுக்கிட்டு வெறிநாய கையில கொண்டு போனா வேட்டையாடலாமா? வேட்டையாட முடியுமா? வேட்டைக்கென்று ஒரு நாய் வளர்ப்பாங்க, பழக்கப்பட்ட நாய். ஒருத்தர் வேட்டை நாய்க்கு பதிலாக வெறிநாய கையில் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு காட்டுக்கு போறார். என்ன நடக்கும்? நம்ம கொண்டுட்டு போற அந்த நாய், நம்மளோட இருக்கிற அந்த வெறி நாய் நம்மளை கடிச்சு குதறி காட்டில் இருக்கின்ற ஐவாய் மிருகங்களுக்கு நம்மை இரையாக்கிவிடும். நம்மளுக்கு வேட்டையாடி தராது. அப்ப வேட்டை பெரிதென்றெண்ணி வெறிநாயை கைப்பிடித்து காட்டில் புகழாமோ கண்ணே ரஹ்மானே. அதுபோலதான் நஃப்ஸை பரிசுத்தப்படுத்தாமல், இதயத்தை பரிசுத்தப்படுத்தாமல் நாங்க நல்லமல்களை வேட்டையாடுவதற்கு சென்றால் வெறிநாய் ஷைத்தான் நம்மளோட இருப்பான். நஃப்ஸு சுத்தம் இல்லை, நஃப்ஸு பக்குவப்படல, கல்வு பரிசுத்தப்படல. ஷைத்தான் என்ன செய்வான்? அந்த வெறிநாய் நம்மளுடைய அமல்களை ஹலாக்காக்கி விடுவான், நம்முடைய அமல்களை அழித்து விடுவான். எந்த அளவுக்கு என்றால், அமல்கள் அழிவதற்கு நீங்கள் லாத்து உஸ்ஸா போன்ற கடவுள்களையோ அல்லது மாற்று மத சகோதரர்கள் வழிபடுகின்ற கடவுள்களையோ வணங்கித்தான் நன்மைகள் அழியணும் என்றில்லை. அதபு குறைவா, ஒழுக்க குறைவாக நடந்தாலே அழிஞ்சு போயிரும். இதுக்கு யாரு உதாரணம்? ஷைத்தானே உதாரணம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவை பல ஆண்டுகள் வணக்க வழிபாடு செய்தவன் ஷைத்தான். ஆனால் அவனிடத்திலே கிபிர், பெருமை இருந்தது. பெருமை எங்க இருக்கிற? பெருமை எங்க இருக்கிற? ஒரு மனிதனுடைய கல்வியில் உள்ள விஷயம். கிபிர், பெருமை. அவனுக்கிட்ட பெருமை இருந்தது. அபாவஸ்தக்பர, அவன் நபி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு சுஜூது செய்ய மறுத்தான், பெருமை அடித்தான். என்ன செஞ்ச பாவம்? என்ன? சுஜூது செய்ய மறுத்தான். அடுத்தது பெருமை அடித்தான். வக்கான மினல் காஃபிரீன், அவன் காஃபிராகி போனான் ஷைத்தான். அடுத்ததாக அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல ஒரு செய்தி சொல்கிறான். லா தர்ஃபஉ அஸ்வாத்தக்கும் யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ லா தர்ஃபஉ அஸ்வாத்தக்கும் ஃபௌக ஸௌத்தின் நபி. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் சப்தத்தை விட உங்கள் சப்தங்களை நீங்கள் உயர்த்தி விட வேண்டாம். அவ்வாறு நீங்கள் உயர்த்துவீர்கள் என்றால் அன்தஹ்பத அமாலுக்கும், உங்களுடைய அமல்கள் எல்லாமே அழிஞ்சு போய்விடும். வ அன்தும் லா தஷ்உரூன், அது உங்களுக்கு அறியாத நிலையில், உங்களை நீங்கள் அவ்வாறு நடக்கிறது என்பதை உணராத நிலையில் அது உங்களுக்கு நடந்துவிடும் என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான். அப்ப ஷைத்தானை நாம் நம்முடைய உள்வீட்டிலே அவனுக்கு இடம் கொடுத்து விட்டு நஃப்ஸை பரிசுத்தமாக்காமல், கல்வை பரிசுத்தமாக்காமல் எவ்வளவு அமல்களை செய்தாலும் அவன் என்ன செய்வான்? அதை ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நம்முடைய எண்ணத்தில் அல்லது செயலில் ஒரு பிழையான ஒன்றை திணித்து அதை இல்லாமலாக்கி விடுவான். விடிய விடிய தொழுதவராக இருப்பார். ஆனால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பார்த்து ஒரு தவறான கேள்வியை கேட்டு விடுவார். ஒரு நயவஞ்சகர், துல் ஹுவைசிரா என்று சொல்லக்கூடிய நயவஞ்சகர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை பார்த்து இஅதில் யா முஹம்மத், நாயகமே நபியே நீங்கள் நீதமாக பங்கு வையுங்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பங்கு வைத்த பொழுது அதை அவன் திருப்தி காணாமல் இஅதில் நீதமாக பங்கு வையுங்கள் என்று சொன்னான். அதோட முடிஞ்சு. சத்தத்தை உசத்தினத்துக்கே அமல் பறந்து போயிரும், அழிஞ்சு போயிரும் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். அப்ப பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்துவதாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? அதனால நாம எவ்வளவு அமல் செய்கிறோம் என்பது அல்ல, கலிமா சொல்லுவதாக இருந்தாலும் ஒருத்தர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் என்ற கலிமாவை சொல்ல போறார், அல்லது
அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷரீக லஹ் வ அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ ரசூலுஹு என்று கலிமா சொல்ல போறார். வாயால சொல்லி சரி வருமா? சரி வருமா? சரி வராது. ஈமான் என்கிறது என்ன? தஸ்தீக்கும் பில் கல்பி வ தக்ரீரும் பில் லிசான். இதயத்தினால் அதை உண்மைப்படுத்திய பின்னர் தன் நாவினால் அதை உறுதிப்படுத்துவது, இதுதான் ஈமான். அப்ப ஈமானுக்குரிய அந்த நிபந்தனை அமலிலும் தொடர வேண்டும். ஈமானும் அமலும் ஒரு பறவையின் 2 இறக்கைகள் போன்றவைகள். ஒரு பறவையினுடைய 2 இறக்கைகளை போன்றது ஈமானும் அமலும். ஒருத்தருக்கிட்ட ஈமான் இருக்கு, அமல் இல்லை, சரி வராது. அமல் இருக்குது, ஈமான் இல்லை, சரி வராது. அதனாலதான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா, நீங்க சூரத்துல் அஸ்ர் என்கிற அத்தியாயத்தை பாருங்க. வல் அஸ்ர், காலத்தின் மீது சத்தியமாக. இன்னல் இன்சான லஃபி குஸ்ர், மனிதன் கைசேதத்திலே இருக்கிறான், நஷ்டத்திலே இருக்கிறான். இல்லல்லதீன ஆமனு வ அமிலு ஸாலிஹாத்தி வ தவாஸௌ பில் ஹக்கி வ தவாஸௌ பிஸ் ஸப்ர். 4 விடயங்களை தன் வாழ்வாக கொண்டவனை தவிர, முதலாவது இல்லல்லதீன ஆமனு, ஈமான் கொண்டு, வ அமிலு ஸாலிஹாத்தி, சாலிஹான அமல்களை செய்து, வ தவாஸௌ பில் ஹக்கி வ தவாஸௌ பிஸ் ஸப்ரி, ஹக்கை கொண்டும் சத்தியத்தை கொண்டும் சபுர் பொறுமையை கொண்டும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசிக்க கூடியவர்களாய் வாழ்ந்தவர்களை தவிர. இதான் தரீகாக்கள். தரீகாக்களுடைய சாராம்சம் என்ன? பெயர்கள் வேண்டுமானால் 1000 இருக்கலாம். இன்றைக்கு எத்தனையோ ஜமாத்துக்கள் தர்பியா செய்கிறவங்காங்க. என்ன தர்பியா? இஜ்திமாங்காங்க. என்ன இஜ்திமா? ஆளுக்கு ஒரு பேரை வச்சா, யாராவது தர்பியா பொல்லன்னு சொன்னா, இஜ்திமாங்கிற பேரை பிள்ளைன்னு சொன்னதா? தரீக்காண்டு வந்தா மட்டும் சிலாக்களுக்கு பிடிக்கிறல்ல. தரீக்காங்கிற வார்த்தை அரபு அகராதியிலும் அல் குர்ஆனிலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு வார்த்தை, அது வேறு விஷயம். இந்த பாதை வல் அஸ்ர் என்கிற அத்தியாயம் எதை போதிக்கிறதோ அதை மக்களுக்கு பிராக்டிக்கல், அனுபவ ரீதியாக பயிற்சி அளிக்கின்ற ஒரு பாதை, ஒரு பயணம் அல்லது ஒரு பாசறை தரீகாக்கள். அது பிரதானமாக எதை சொல்லும் என்று கேட்டால், ஈமானும் அமலும் அவசியம் என்பது போல ஒரு மனிதனுடைய அமலுக்கு கல்பு முதலில் சுத்தமானதாக இருக்க வேண்டும், நஃப்ஸு சுத்தமானதாக இருக்க வேண்டும். அங்குதான் வேதத்தை கற்றுக் கொடுக்க முடியும், ஞானத்தை கற்றுக் கொடுக்க முடியும். இது அல் குர்ஆன். யுஸக்கீஹிம், ஒரு இறை தூதர் ஒரு சமுதாயத்துக்கு வந்துவிட்டால் யுஸக்கீஹிம், முதலில் அந்த மக்களுடைய மனங்களை தூய்மைப்படுத்துவார். வயுஅல்லிமுஹுமுல் கிதாப, வேதத்தை கற்றுக் கொடுப்பார். வல் ஹிக்மத, ஞானத்தை கற்றுக் கொடுப்பார். வேதத்தையோ ஞானத்தையோ கற்றுக் கொடுப்பதாக இருந்தால் அங்கே அவருடைய நஃப்ஸ், கல்பு சுத்தமானதாக இருக்க வேண்டும். அந்த நஃப்ஸையும் கல்பையும் சுத்தப்படுத்துறதுக்கு அல்லாஹு தஆலா காட்டி தந்திருக்கின்ற, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காட்டி தந்திருக்கின்ற அந்த பரிசுத்தப்படுத்துகின்ற அமல் எது என்று கேட்டால் திக்ர். அந்த திக்ரின் மூலமாகத்தான் அது சாத்தியப்படும். எப்ப ஒரு மனிதனுடைய திக்ர் நாவினால் மட்டும் இருந்து விடக்கூடாது, அந்த திக்ர் கல்புக்கும் இருக்க வேண்டும். அதனால்தான் தரீகாக்களை சூஃபியாக்கள், ஷேகுமார்கள், அவுலியாக்கள் மக்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிற பொழுது திக்ருல் லிசான், திக்ருல் கல்ப், நாவினால் செய்கிற திக்ர், கல்பினால் செய்கிற திக்ர் என்று 2 வகையாக அதை பயிற்றுவித்து அதை ஒன்றாக்கி நாவும் இதயமும் இணைந்த நிலையில் ஒரு மனிதனுக்கு அந்த திக்ரை தன் வாழ்விலே பயிற்சியாக கொடுப்பார்கள். அதற்காகத்தான் தரீகா என்கின்ற அந்த பாசறைகள் உருவாக்கப்பட்டன.
அதற்காகத்தான் அவுலியாக்கள் இறைநேசர்களுடைய அந்த பாட நெறிகள், அந்த ஒரு பாடத்திட்டம் உருவாக்கப்பட்டன. அதைத்தான் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். எனவே வெறுமனே நாங்கள், அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான், நீ எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அல்லாஹ்வை திக்ர் செய். வதுகுருல்லாஹ கியாமன் வ குஊதன் வ அலா ஜுனூபிக்கும். நீ எந்த நிலையில் இருந்தாலும், உட்கார்ந்த நிலையிலும், நின்ற நிலையிலும், சாய்ந்த நிலையிலும், எந்த நிலையிலும் நீ அல்லாஹ்வை திக்ர் செய் என்று அல்லாஹு தஆலா வலியுறுத்துகின்றான். ஏன்? வலதிக்ருல்லாஹி அக்பர். அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்வது அமல்களில் மிக பெரும் சக்தி உள்ள அமல். அந்த திக்ரை நாங்கள் கூட்டாகவோ தனியாகவோ பயிற்சி எடுத்து விட்டால் அது ஒவ்வொரு நிலையிலும், நீங்கள் நமது முன்னோர்களை ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள். என்னுடைய அல்லது உங்களுடைய முன்னோர்கள், தாய், தாயுடைய தாய், தந்தை, தந்தையுடைய தந்தை, அல்லது தாயுடைய தந்தை, அல்லது தந்தையுடைய தாய், இவ்வாறு நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள். அவர்கள் உறங்குகின்ற பொழுது முழுமையாக தன்னை இழந்த உறக்கத்தில் உறங்க மாட்டார்கள். அசைகின்ற பொழுதெல்லாம் அல்லாஹ் என்கின்ற திக்ர் அவர்களின் நாவுகளில் வரக்கூடிய ஒரு நல்ல உறக்கத்தை, ஏன் உறக்கத்தை மரணமாக நினைத்து வாழ்ந்தார்கள். மரணம் தானே, உறக்கம் என்பதும் ஒரு வகை மரணம் தான். அதை அல்லாஹ் குர்ஆனில் எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறான். அல்லாஹ் உறங்குகிற பொழுது உயிர்களை கைப்பற்றுகிறான். யாருடைய அஜல் காலம் இன்னும் இருக்கிறதோ அவர்களின் உயிர்களை மீண்டும் அல்லாஹ் அந்த உடல்களோடு இணைக்கிறான். அதனால்தான் தரிகாக்களிலே திக்ருகளை எவ்வாறு போதிப்பார்கள் என்றால், ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மனிதன், இதான் உண்மையான தரீகா, ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மனிதன் உறக்கத்துக்கு செல்லுகிற பொழுது அவன் மரணத்துக்கு தயாரானவனாகவே உறங்க வேண்டும். அவுலியாக்கள், பெரியார்கள் உறக்கத்துக்கு செல்லுவார்கள். அவர்களின் உள்ளத்திலே அன்றைய நாளில் ஏதாவது ஒன்று தவறு என்று அவர்களின் உள்ளத்தை உறுத்திவிட்டால் அதற்காக அவர்கள் எழுந்திருந்து அவர்கள் இறைவனிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டு அது அவர்களுக்கு திருப்தி அளித்த பின்னர் தான் அவர்கள் உறக்கத்துக்கு செல்லுவார்கள். மண்ணிகளின் மண்ணில் அடி வச்சிதீரி என்ற பாட்டில் நம்மட வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்குதே, அப்படி இறைநேச செல்வர்கள் வாழ்வதில்லை. தரீகா என்பது இஸ்லாமிய இந்த மார்க்கத்தில் ஒரு பரிசுத்தமான பாதை. அதாவது மனிதனுடைய இதயங்களை, நஃப்ஸுகளை நல்ல பரிசுத்தமான நிலைக்கு கொண்டு வருகின்ற ஒரு பாதை. அதை நாங்கள் வேறு வேறு தேவைகளுக்காக ஒரு சாரார் அதை வேறு பாதையாக பின்பற்றுகின்றோம் அல்லது கற்பனை பண்ணுகிறோம், அல்லது எதிர்க்கின்றவர்களும் வேறு வேறு சிந்தனைகளில் அதை மாறி எதிர்த்து அல்லது விமர்சித்து கொண்டு செல்கிறார்கள். இரண்டு சாராரும் பிழையானவர்கள். உண்மையானது அல் குர்ஆன், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய நபிமொழிகள், ஹதீதுகள், அவைகளில் இருந்து, சஹாபாக்களின் பயிற்சிகளில் இருந்து இறைநேச செல்வர்கள் எங்களுக்கு அனுபவ ரீதியாக தந்திருக்கின்ற உண்மையான நஃப்ஸையும் கல்பையும் தூய்மைப்படுத்துகின்ற பாதைதான் தரீகா. அதற்குத்தான் நாங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும். அதுதான் எங்களை ஜெயமடைய செய்யும். மாறாக நாம் வெறுமெனே அது வாராந்தமோ நாளாந்தமோ மாதாந்தமோ வெறுமெனே திக்ருகளை லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் 100 500 1000 அல்லாஹ் 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 என்று 500 1000 திக்ருகளை நாங்கள் செய்துவிட்டால், அதன் மூலமாக வெறுமெனே செய்துவிட்டால் நாங்கள் ஜெயமடைய முடியாது. அது கல்பை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும், நஃப்ஸை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும். அல் அஹ்லாக்கு ஸமீமா என்று சொல்லக்கூடிய இழிவான குணங்களை விட்டு எங்கள் கல்பு பரிசுத்தமாக வேண்டும். வெளியால ஒரு மாதிரி, கல்புக்குள்ள ஒரு மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஆகவே திக்ருகளை கொண்டு நாம் எடுக்கின்ற பயிற்சிகள், நம்ம ஓதக்கூடிய ஓதல்கள் எவ்வளவு ஆழமானவை, அர்த்தமுள்ளவை. சில விடயங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் பொருள் ஏற்கனவே சொல்லி விளங்கப்படுத்தி இருக்கின்றேன். நாங்கள் ஓதக்கூடிய பைத்துக்களாக இருந்தாலும் திக்ருகளாக இருந்தாலும் எல்லாமே மனிதனுடைய நஃப்ஸையும் கல்பையும் தூய்மையாக்குகின்றவைகள் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆக எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவனுடைய ஏவல் விலக்கல்களை சரிவர பேணி, ஐங்கால தொழுகையை தவறாமல் நிறைவேற்றி,
அல்லாஹ் ஆகுமானவைகளை ஏவியவைகளை எடுத்து விலக்கல்களை தவிர்ந்து இந்த திக்ர்கள் மூலமாக, சலவாத்துகள் மூலமாக, தரீக்கா வழி நல் அமல்களின் மூலமாக எங்கள் கல்புகளையும் நஸ்ஸுகளையும் தூய்மைப்படுத்தி வாழக்கூடிய உண்மையான இறையில்லம் கொண்ட உள்ளங்களாக எங்கள் உள்ளங்களை எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஆக்கியல் புரிவானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன் வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.